Hi, good evening, everyone. So, we are here with another session. അങ്ങനെ INICT November exam is also over. So, in this post INICT analysis, നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു അജണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോർ ദോസ് ഹു ഹാവ് റിട്ടേൺ വിത്ത് ഫുൾ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവലിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടും യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രോപ്പർ അപ്രോച്ച് അബൌട്ട് ദ this approach about this exam. But apart from that, those who are preparing for the coming INCT exams, for them, this session, this is going to be a long session. We are going to give you almost a complete analysis of today's exam, the exam which was conducted yesterday. അപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാംസിന് INICTസിന് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും. So why we are doing this is also because there is a huge scope for INICT comparing to the previous years. Because there are lot of central institutes now, and every 6 months we can write an exam. That is a very good opportunity. NEET PG exam, there are lot of uncertainties that we all know, but INICT exam for a very long time there has been no uncertainty. It is very evident every May and November the exam is happening. So it will be going on like that. So even if you are preparing for NEET PG, this is a very important way it's very important to approach for INICT also. And റിലേറ്റീവ്ലി കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഈ എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നീറ്റ് പി ജി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ആർ ലെസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ those who are preparing very seriously are also limited. So there is a good possibility if you give a good attempt, you will get a good seat. Okay, so that is why we are doing this post INICT analysis. This is going to be a very insightful session. So I want all of you to be very interactive and you can also ask us doubts in the session. Okay, so now I invite Dr. Nandita to take over the session. Hello everyone. Hello sir. So today I'm here just to what sir said itself. Like ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് INICTയുടെ പോസ്റ്റ് INICT അനാലിസിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ്. ഞാൻ ഈ സെഷൻ ബോത്ത് മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Okay, hope the screen is visible. Okay. So I have made this PPT, this PDF. I watched recalls in YouTube. I went through the Telegram groups. I got reviews from people, from aspirants, their point of view. And ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ PPT പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. So I hope it will be useful for coming exams, that is May INICT and NEET PG 2026. Okay, so I have done this PPT in a way that I have filtered out the topics that were asked in this INICT, which can be repeated in the upcoming exams also. So it's going to be a little bit lengthy session. So please pay attention and try to take screenshots of whatever you find important here in this session. So whatever topics that I've given, try to take screenshots. Okay, there is a big chance of such topics being asked for NEET PG 26 or INICT May. Okay, and also one more point that I wanted to stress was that thinking that INICT is difficult, don't skip the exam. Never skip INICT. കാരണം കുറെ പേര് വിചാരിക്കും INICT ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, എനിക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, സോ ഞാൻ അത് എഴുതുന്നില്ല, എന്തിനാ വെറുതെ അതിനത്രയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ കൊടുത്ത എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. പോസ്റ്റ് INICT റീകോൾ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ പോരെ. ബട്ട് നോ, you need to have an exam experience of like you need to have multiple experiences of writing a real-time exam in order to appear for the the most important exam that you have now, that is NEET PG, if you're targeting NEET PG. And also one more thing is that both INICT and NEET PG have many questions that are repeated. ഇതൊരു ക്രോസ് റിലേഷൻ പോലാണ്. INICT ചോദിക്കുന്ന many questions are being repeated in NEET PG, though not of the same
difficulty level. So it's also important for you to identify the important topics that can be asked. Okay. So we'll start the session. First, I'll discuss about how INECT November 25 exam was. So the exam level that I got from a poll was that it was moderate to difficult. Okay, many people found it moderate to difficult. It was said to be appear easier than May INECT, but still it was not as easy as NEET PG 25. Then PYQ repeats were there from May INECT and November 2024 INECT. Many PYQ, PYT topics repeats were there. I have given, I have like, coming slides, the entire list PYQ repeats, PYT repeats. So many PYT repeats and PYQ repeats were there. Some atypical questions, some unattemptable questions, which were not usually asked in the previous INECT, May INECT, November INECT, ചില atypical questions ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനാറ്റമി എംബ്രിയോളജി വരുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നവംബർ 2024 INECT എംബ്രിയോളജി ഇൻ അനാറ്റമി വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ബട്ട് ഇത്തവണത്തെ INECT എംബ്രിയോളജി അത്രയും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. പകരം അവർ ഓസ്റ്റിയോളജിയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. Those were some really atypical questions. As usual, more importance for first year and second year subjects. So usually first year, second year subjects are importance കൊടുക്കുന്ന more questions are from them. ഇത്തവണ അതുപോലായിരുന്നു. മൈക്രോബയോളജിക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. മൈക്രോബയോളജി ഏകദേശം ഒരു 20 something questions ഉണ്ടായിരുന്നു. And the point that I told before starting this meeting, please always attempt INECT while doing your NEET PG preparation, because a lot of questions are getting repeated in both exams, and NEET PG will be a lot easier for you if you are familiar with INECT questions. So never ever skip INECT, be it November INECT or May INECT. Okay, do attempt it. Even if you are not targeting a good rank, or even if your preparation has not gone that well, just attempt the exam. Okay. Then coming to the topics that were asked, like molecular biology in the correct questions undarunnu, especially some testing and all angathe korchu questions molecular biology avaru korchu focus cheyidirunnu. Current affair related questions choichirunnu. Nobel Prize adu usually INECT ku usually ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം WHO യുടെ theme for WHO അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാംസിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ any relevant health related things കഴിഞ്ഞ മെയ് INECT DPDP എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. സോ ഇതൊക്കെ ഒരു കറണ്ട് അഫെയർ റിലേറ്റഡ് തിങ്സ് ആണ്, റിലേറ്റഡ് ടു ഹെൽത്ത്. സോ വാട്ട് എവർ സംതിങ് ന്യൂ ഹാപ്പൻസ്, ജസ്റ്റ് ബി അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. Then lot of image based questions were there. Almost ഒരു ഏകദേശം ഒരു 50% 60% image based questions ആയിരുന്നു. So whatever you study, you try to focus on the images also. You try to go through the images, especially ophthalm, micro, dermat, anatomy. Try to have that, be familiar with the images. Lot of image based questions were asked in this exam. Pharmacinathu, as expected, new drugs ചോദിച്ചിരുന്നു. They asked new drugs, they asked the mechanism of action, they asked so many little complicated questions in pharmac. Anatomy, osteology, image based questions were there, a lot of image based. Usually anatomy, osteology, NEET PG ക്കാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ INECT ഓസ്റ്റിയോളജിന്ന് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. Almost I think around I got around 4 to 5 I think from the recalls. Then OBG number, as pure OBG obstetricsനകത്തുനിന്ന് നമ്പർ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. ഗൈനക്ക് കുറച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോൺട്രസെപ്റ്റീവ്സിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഗോട്ട് ഫ്രം ദ റീകോൾ ആൻഡ് ഓൾ. കോൺട്രസെപ്റ്റീവ്സും ചോദിച്ചിരുന്നു. ദെൻ ഫോറൻസിക് ആസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടോക്സിക്കോളജി ചോദിച്ചിരുന്നു. ലൈക്ക് ഐ ടോൾഡ് ബിഫോർ, ടോക്സിക്കോളജി, ആന്റിഡോട്ട്സ്, പോയ്സണിങ്, അത് എനിവേ every year it's important for INECT. Then atypical questions ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ anatomy, osteology questions. Embryology they skipped this year, and especially their focus was on the lower limb. Usually lower limb in എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഇത്തവണ രണ്ട് image based questions were there from the lower limb. They asked the muscle insertion and everything. Then one question was on muscle for extension of hip and knee, that is gluteus maximus. അതിന്റെ I think the insertion point ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്. image based question ആത്തുനിന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ischial spine ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്യൂഡന്റൽ നെർവ്, ഇന്റേണൽ പ്യൂഡന്റൽ ആർട്ടറി, നെർവ് ടു ഒബ്റ്റുറേറ്റർ ഇന്റേണൽ. സോ അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ദേ ആസ്ക്ഡ് ദ ഇന്റേണൽ അക്കൗസ്റ്റിക് മിയാറ്റസ് അതോ കരോട്ടിഡ് കനാലോ, ഇതിൽ ഏതോ ഒരെണ്ണം ആൻസർ വരുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു MRI, ഐ തിങ്ക് an MRI ചോദിച്ചിട്ട് ആരോ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തില്ലാത്ത ഈ അറ്റ്ലസ് ബോണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് അതിലൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ലോട്ട് ഓഫ് ഓസ്റ്റിയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓസ്റ്റിയോളജി ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈവൻ ദർ വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദിസ് ലാറ്ററൽ ടെറിക്കോയിഡ്.
സോ അതെപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും മസിൽസ് ഓഫ് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അത് എക്സ്പെക്ടഡ് ആയിരുന്നു. സോ അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എയർ പൊല്യൂഷന്റെ ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം, ബിക്കോസ് ഡൽഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ പൊല്യൂട്ടഡ്. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2.5 MPM വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെയാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അതിന്റെ ആൻസർ ആൽവിയോളയാണ്. ഫ്രം ദ റീകോൾസ് ഐ ഫൗണ്ട് ദിസ് ആൻസർ. Then Nobel Prize in Medicine 2025 പെരിഫറൽ ഇമ്മ്യൂൺ ടോളറൻസ് അതിനായിരുന്നു, അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ബി അവെയർ. ഓക്കെ, ട്രൈ ടു റീഡ് ദ ന്യൂസ് അറ്റ് ടൈംസ് ടു ഗെറ്റ് ടു ദിസ്. Try to follow up in the Telegram group or Instagram channels of your faculty to be aware of these recent updates in health current affairs. നിതി ആയോഗിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് SPM-നകത്ത് നമുക്ക് കൂട്ടാം. അത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്. സോ കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെന്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ. പോളിസി തിങ്ക് ടാങ്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ പോളിസി മേക്കിംഗ് തിങ്ക് ടാങ്ക് ആൻഡ് ഓൾ. സെന്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ ആണ് നിതി ആയോഗ്. ദെൻ ഇതുപോലെ മേജർ ഹെൽത്ത് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ലൈക്ക് WHO തീംസ്, WHO ഓരോ വർഷം തീം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ കീപ് ലൈക്ക് go through that. Then Nobel Prizes in medicine, especially new drug names, ഫാർമക്കിനകത്ത് പുതിയ ഇറങ്ങുന്ന drugs, especially monoclonal antibodies, anti-cancer drugs, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ be aware of them. New national programs or any updates in national programs or any change in the national programs, even names change ചെയ്യുന്നതോ ലോഗോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Then data recording systems and all, അത് DPD അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു മെയ് INICTക്ക്. സോ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് ദോസ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, then previous year repeats. Okay, here I have collected around 20 or 25 questions. So നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. First one was lichen sclerosis. 60-year-old with itching, absence of retty ridges, and I don't think they gave the diagram, but it was lichen sclerosis. 60-year-old ആയിരുന്നു, retty ridges and absence. പലതവണ നീറ്റ് PGക്കും INICTക്കും ഇതൊരു PYT തന്നെയാണ്. ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then TTN എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തിങ്. ഇറ്റ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ മെയ് INICT 2025. ഇറ്റ്സ് എ റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ മെയ് INICT they asked this image. ഈ സെയിം ഇമേജ് അവർ മെയ് INICTക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I still remember that because I got it wrong. So മെയ് INICTക്ക് fluid in fissure, ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫിഷറിന്റെ പ്രോമിനൻസ് കാണുന്നത് കണ്ടാൽ TTN, transient tachypnea of newborn. It's a DD of RDS, respiratory distress syndrome. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫോർ അപ്കമിങ് എക്സാംസ് ഓൾസോ. ദെൻ അതൊരു ടേം ബേബി ആയിരുന്നു, റിലീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ടേം ബേബി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ഫിഷർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ TTN. ദെൻ ഗോഷേഴ്സ് ഡിസീസ് ചോദിച്ചിരുന്നു, ക്രംബിൾഡ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ സെൽസ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദേ ഗേവ് ദ ഡയഗ്രാം, ബട്ട് ക്രംബിൾഡ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ സെൽസ് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഗോഷേഴ്സ് ഡിസീസ് every year for NEET PG it has been asked. NEET PG PYQ ആണ്, INICTക്കും പലതവണ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പിംഗോലിപ്പിഡോസിസ് ടോപ്പിക് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പ്രാഡർ വില്ലി സിൻഡ്രോം ചോദിച്ചിരുന്നു. പ്രാഡർ വില്ലി സിൻഡ്രോമും ഏഞ്ചൽമാൻ സിൻഡ്രോമും പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്തവണ അവര് ക്രോമസോമിന്റെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് രീതിയിൽ ആക്കി. അപ്പം ഇതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ 46XX ഒരു ഓപ്ഷൻ 46XY ആയിരുന്നു. അപ്പൊ യൂഷ്വലി പ്രാഡർ വില്ലി എന്ന് പറയുന്ന ബോയ്സിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ 46XY എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഗസ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോം 15 തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 46XX ആയിരുന്നു ഒരു ഓപ്ഷൻ. അതായിരുന്നു കൺഫ്യൂസിങ് ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പൊ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രാഡർ വില്ലി യൂഷ്വലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇമേജ് ഒരു ബോയ് ആണ്, ഒരു ഫാറ്റ് ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയ് ആണ്, വെരി ഓക്കെ ഓൾവേസ് ഹംഗ്രി, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോയുടെ ഇമേജ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 46XY വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ദെൻ ആന്റീരിയർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസിന്റെ IBQs മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ഇൻഫീരിയർ ഷോൾഡർ ലൊക്കേഷൻ, പോസ്റ്റീരിയർ ഷോൾഡർ ലൊക്കേഷൻ, മറ്റേ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ബൾബ് സൈൻ, അതൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. സോ അതൊരു PYQ തന്നെയാണ്, PYT ആണ്. മസിൽസ് ഓഫ് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ എവറി ഇയർ ഫോർ നീറ്റ് PG ആൻഡ് INICT they ask a question on muscles of mastication. അശ്വിനി സാറും ക്ലാസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ്, എവറി ഇയർ there will be a question. This year അവര് lateral pterygoid ആയിരുന്നു ചോദിച്ചത്. It was a statement question and the answer was that it was not inserted on medial pterygoid. That was a false statement. Like it is, they gave the option like it is inserted on medial pterygoid plate, but answer was it was not inserted. Okay, so false option ആയിരുന്നു. Then okay, floor of fourth ventricle ന്റെ diagram തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And this was a image based question. This also Ashwini sir has taught in his classes
ഫ്ലോർ ഓഫ് ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിൾ, തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ, അതിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള കട്ട് സെക്ഷൻസ് ഇൻ ന്യൂറോ അനാറ്റമി. സോ ന്യൂറോ അനാറ്റമിയിൽ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം, ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ വാട്ട് യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി, ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദ ഇമേജസ് വൃത്തിയാക്കി പോവുക. പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം സിൻഡ്രോംസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെയൊക്കെ പേര് അതൊക്കെ എവിടെയാണെന്നുള്ളതും അതും ഇമേജസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇമേജസ് ന്യൂറോ അനാറ്റമിയിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ INACT. നീറ്റ് PGക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ അത് ഇത്തവണയും ചോദിച്ചിരുന്നു. 2 ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂറോ അനാറ്റമി. ഒന്ന് ഈ ഫ്ലോർ ഓഫ് ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിൾ, ഒന്നൊരു സജൈറ്റൽ സെക്ഷൻ, തേർഡ് വെൻട്രിക്കിളും ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിളിന്റെ സെപ്റ്റം പെലൂസിഡ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആയിരുന്നു. ദെൻ സ്കാൽസ്, മോയിസ്റ്റ് ബേൺ കേസ് സിനാരിയോ. ബേൺസ് INACTക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. INACT ബേൺസിന്റെ ഏരിയയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ നവംബറിലാണോ മെയിലാണോ എന്ന് ഓർമ്മയില്ല, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ബേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. മെയ് INACTക്ക് ബേൺസ് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തവണ സ്കാൽസ് ചോദിച്ചിരുന്നു. സോ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് PYQs എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു വിൽ ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് ഓൾ ഏരിയാസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, യു ഷുഡ് ഡു ദ PYQs. ദെൻ സ്കാൽസിനകത്ത് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ലൈൻ ഓഫ് ഡിമാർക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ക്ലൂ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്കാൽഡ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മോയിസ്റ്റ് ബേൺ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു, മോയിസ്റ്റ് ബേൺ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ. ദെൻ ടോക്സിക്കോളജി, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോറൻസിക് ടോക്സിക്കോളജി മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് അവർ ചോദിക്കുന്ന. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അവർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നവംബർ INACTക്കും മെയ് INACTക്കും ചോദിച്ചു. അതുപോലെ ടോക്സിക്കോളജിയിൽ ഇത്തവണ പോയ്സണിങ് ചോദിച്ചു, ആന്റിഡോട്ട് ചോദിച്ചു, ആന്റിഡോട്ട് ബെൻസോഡൈസപ്പീൻ, ഫ്ലുമാസനിൽ, എത്തനോൾ, ഫോമിപ്പിസോൾ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ പോയ്സണിങ് ചോദിച്ചു. അപ്പം ദീസ് ആർ ഓൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫ്രം ടോക്സിക്കോളജി. സെക്ഷൽ പെർവേർഷൻസ് മിക്കവാറും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബോത്ത് ഇൻ സൈക്കാട്രി ആൻഡ് ഫോറൻസിക്. ഇത്തവണ ഫീറ്റിഷിസം ആണ് ചോദിച്ചത്, ടു inanimate objects, like obtaining sexual satisfaction with inanimate objects. Then McNaughton's rule, multiple times in NEET PG last year, INACT also, it has been asked. ഇത്തവണ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു McNaughton's rule. ഒരു സ്കിസോഫ്രീനിക് പേഷ്യന്റ്, if he committed a crime, he killed someone, so is it a crime? Because he was under the illusion that the person had done something to him, something like that. So it is not a crime because the person is schizophrenic. So person has a psychiatric disorder. It was the answer. Candida germ tube ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നു. ഇതാണ് ഈ ഇമേജ് ആണ്. ആൻഡ് കാൻഡിഡ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ജേം ട്യൂബ് തന്നിട്ട് ഏത് ഓർഗാനിസം ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ നോറോ വൈറസ് ഒരു PYT ഏരിയ ആണ്. കാരണം റോട്ട വൈറസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഡയറിയ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നീറ്റിന്റെ PYQ ആയിരുന്നു. അതൊരു ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു റോട്ട വൈറസിന്റെ ചോദിച്ചിരുന്നത്. സോ ആ ഒരു വൈറസ് കോസിങ് ഡയറിയ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ്. നോറോ വൈറസ് അഡൽട്ടിൽ കോമണും റോട്ട വൈറസ് ചൈൽഡ് ഡയറിയിൽ കോമണും ആണ്. സോ ആ ഒരു ഏരിയ there is a chance of getting repeated. Yeah, then Ehrlichium PYQ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ പാസ്റ്റ് ഒരു 5 years PYQs ചെയ്തിട്ട് പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി കാണും. ബിക്കോസ് എർലീഷ്യ അനാപ്ലാസ്മ, ഒരു നിമോണിക് ഉണ്ട് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സിൽ അനാപ്ലാസ്മ, മോണോസൈറ്റ്സിൽ എർലീഷ്യ, അതാണ് ഗെയിം. അതൊരു PYQ ആയിരുന്നു. അത് ഇത്തവണയും ചോദിച്ചു. ഒബ്ലിഗേറ്റ് ഇൻട്രാസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിരുന്നു. സോ എർലീഷ്യ വാസ് എ PYQ. മൈസറ്റോമ, സ്പോറോത്രെക്സ്, ക്രോമോബ്ലാസ്റ്റോമൈക്കോസിസ്, എവറി ഇയർ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റഡ്. സോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നവംബറിൽ സ്പോറോത്രെക്സിന്റെ ഇമേജ് തന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ ഐഡന്റിഫൈ ഡയഗ്നോസിസ് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചത്. ഇത്തവണ അവർ മൈസറ്റോമ തന്നിരുന്നു. അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാന്യൂൾസ് ഷെഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മധുരല്ല മൈസറ്റോമാറ്റിസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ യു മൈസറ്റോമ, അത് ചോദിച്ചിരുന്നു. സോ ഈ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് മൈക്കോസിസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ. ദെൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി നോൺ റെസ്പോണ്ടറിന്റെ വാക്സിനേഷൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. 6 times ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ എടുത്തു, പക്ഷേ എന്നിട്ട് നോൺ റെസ്പോണ്ടർ ആയി. അപ്പം 2 doses ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, 1 month അപ്പാർട്ട് ഐ തിങ്ക്. ഇതൊരു മാരോ GT-ക്കകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതാണ് GT ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സെറ്റ് ബേസ്ഡ് GTC ചെയ്യുക. മാരോ GT-ക്കകത്ത് അവർ 2-3 തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോട്ട്സിൽ ഇതില്ല, എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഉണ്ടോന്ന്, പക്ഷെ മാരോ GT-ക്കകത്ത് ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് GT ഓൾസോ. ദെൻ മെഡിക്കോ ലീഗൽ ഏജ് മോർ ദാൻ 18 years, അതിൽ ഏതൊക്കെ എക്സ്റേസ് ആണ് നോക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. റിസ്റ്റ് എൽബോ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. റിസ്റ്റ് എൽബോ, ഐ തിങ്ക് പെൽവിസ് ഓൾസോ. സോ ഇത് നീറ്റ് PYQ ആയിരുന്നു. INACT ഓൾസോ ഇറ്റ് വാസ് ആസ്ക്ഡ്. ഐ തിങ്ക് നവംബർ INACT 2024 this same question was almost same question was asked. I think to prove the age above 18 years, something like that. Transfer of objects, 6 months true statement, it was asked this year November. ഈ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ മെയ് INACT ഓൾസോ. I think it was some indirect, I don't remember the question, but this area, this transfer of objects, that related question was asked in May INACT also.
പിന്നെ ATT, then another miliary HIV positive ആയിട്ടുള്ള ഒരു patient had miliary TB. So what is the treatment given? That question was asked. That is ATT after ATT ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, then 2 weeks കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ART സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, ബിക്കോസ് ഓഫ് IRIS ഇമ്മ്യൂൺ റീകൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിൻഡ്രോം കാരണം. സോ അത് നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അത് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സോ നോട്ട്സിൽ എപ്പോഴും സർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്, അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഡ്രോണാബിനോൾ, ഇത് ഞാനൊരു PYQ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം, in May INICT they asked a question where cannabinoid oil something was the option, and it was a confusing question. I think ketamine was the answer in that. I don't exactly remember the question. പക്ഷെ cannabinoid oil അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. സോ I marked cannabinoid oil and I got it wrong. സോ അത് ആ ഒരു ഏരിയ കൊണ്ട് ഈ കനാബിനോയിഡ്സ് ആ റിലേറ്റഡ് ഒരു പോർഷൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മേ ബി അതാകാം. ഡ്രോണാബിനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തവണ ചോദിച്ചിരുന്നു. I don't remember the options about dronabinol, but something related to dronabinol was asked. So ഒരു cannabinoids ആ ഒരു ഏരിയ കുറച്ച് ഫോക്കസ് കൊടുത്തു for May INICT. Then malignant hyperthermia, they always ask in NEET PG. I think NEET PG this year or last year they asked malignant hyperthermia management. Dantrolene sodium option ഉണ്ട്, അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. So that is the simple management. അത് ചോദിച്ചിരുന്നു. Aspergillus endocarditis diagram. Always in INICT they are fond of asking these fungal diagrams. ഇതുപോലത്തെ microscopic findings in fungus അവരെപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. I think in May INICT also they asked Aspergillus. There they asked the staining of Aspergillus. Aspergillus in the staining, I think it was Gomori methamine silver stain. I got it wrong because that's why I remember that very clearly. So they asked this question about Aspergillus staining. And again, they asked this question this year also to identify the organism. ഇത് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് സെപ്റ്റേറ്റ് ആണ്, അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ബ്രാഞ്ചിങ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ആസ്പെർഗില്ലസ്. സോ ഇത് നമ്മുടെ റൈസോപ്പസ് മ്യൂക്കർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ആംഗിളിലായിരിക്കും, എൻറ്റയർലി 90 ഡിഗ്രിയിലിരിക്കും. ബട്ട് ദിസ് ലുക്സ് ലൈക്ക് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾഡ് ബ്രാഞ്ചിങ്. സോ A4 acute, A4 ആസ്പെർഗില്ലസ്, അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് സെപ്റ്റേറ്റ് ഓൾസോ. Then surgery IBQ and bariatric surgery. ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബേരിയാട്രിക് സർജറി ഇമേജസ് നോക്കണം സർജറി പഠിക്കുമ്പോൾ. എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മെയ് INICTക്ക് ബേരിയാട്രിക് സർജറി അവർ ചോദിച്ചിരുന്നു. സാഡി എസ് ആയിരുന്നു അവർ ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് റോങ് അഗെയിൻ, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് വെരി മച്ച്. സാഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇമേജ് അവർ ചോദിച്ചിരുന്നു. അത് ഇതുവരെ നേരത്തെ PYQസിലൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ ഒരു ഇമേജസ് ചോദിച്ചു, പക്ഷെ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചോദിച്ചു. ഇത്തവണ അവര് ഐ തിങ്ക് ദ ഇമേജ് വാസ് BPD-DS. I'm not very sure if BPD-DS was the answer. So bariatric surgery images, they can be asked. They can be a potential question in the coming May INICT exam. Okay, adu focus kodukka. Then OK sign എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ നീറ്റ് PG 2024 ചോദിച്ചിരുന്നതാണ്. OK sign ആന്റീരിയർ ഇൻട്രോഷ്യസ് നെർവിന്റെ ഇഞ്ചുറി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ നെർവ് എന്ന് എഴുതാം ഓപ്ഷനകത്ത്. ഇത്തവണത്തെ ഓപ്ഷനകത്ത് മീഡിയൻ നെർവ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. സൂപ്രാകോൺഡുലർ ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ട് OK സൈൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ കീറ്റാമിൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. കീറ്റാമിന് ഒരു റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം May INICTയിൽ കീറ്റാമിൻ ആൻസർ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് എക്സാക്ട്ലി റിമെമ്പർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പക്ഷേ കീറ്റാമിൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചോദിച്ചു. ഇത്തവണ വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കീറ്റാമിൻ എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്. സോ ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തേഷ്യ ഇസ് നോട്ട് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കീറ്റാമിൻ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഡയബറ്റിസിന്റെ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഒരു ഫിസിയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. സോ അത് തന്നിട്ട് ഇതിലേതാണ് ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം നീറ്റ് PGക്കും ഡയബറ്റിസിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഇൻസുലിൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ബ്ലഡിനകത്തെ ചേഞ്ചസ്, ഗ്ലൂക്കോസിനകത്തെ ചേഞ്ചസ് ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാഫ്. അപ്പൊ ഒരു ഡയബറ്റിസിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. Peutz-Jeghers syndrome ഇത്തവണ ചോദിച്ചിരുന്നു. Peutz-Jeghers syndrome was asked in May INICT also. There it was a statement question. അപ്പൊ അവരവിടെ ചോദിച്ചിരുന്നത് ABC കറക്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് Peutz-Jeghers അവര് ഐ ഡോണ്ട് എക്സാക്ട്ലി റിമെമ്പർ ദ ഓപ്ഷൻസ്, പക്ഷെ Peutz-Jeghers മെയിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണത്തെ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അല്ല, ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് ആണ് Peutz-Jeghers. അതായിരുന്നു അതിനകത്തെ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ PYQ റിപ്പീറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുണ്ട് കുറെ, പക്ഷെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ഇങ്ങനെ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. സോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി. ഇനി പുതിയ ഡ്രഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഡ്രഗ് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്, റാമുസിറുമാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് VEGF ഇൻഹിബിറ്റർ ഏതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതില് VEGF ഇൻഹിബിറ്റർ ഏതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദ ആൻസർ വാസ് റാമുസിറുമാബ്. How to get to the answer? What is VEGF? Vascular endothelial growth factor.
related to vessels, right? Related to the circulatory system. And this Ramu Siru, Siru means like something related to circulatory. You can guess, right? But that's a clue word. ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, always try to find a clue in that new drug that they give. That answer lies in that question itself. അപ്പോൾ vascular endothelial growth factor ആകുമ്പോൾ ramucirumab. So Siru is that some related to circulatory system. So അങ്ങനെ you could have answered this question correct, even if you didn't know the answer actually. Then topics to focus on for May INACT. ഞാൻ subject wise പോവുകയാണ്. You can take screenshots or I'll try to share this with you. So anatomy diagram based questions definitely will be asked, especially now they are leaning towards osteology. So try to learn the osteology based images, the especially lower limb muscles, the gluteus maximus, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മസിൽസ് ഒക്കെ ലോവർ ലിംബിനകത്തുനിന്ന് അതിന്റെ ഇൻസേർഷൻ, അതിന്റെ ഒറിജിൻ, ആ ഒരു പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഓസ്റ്റിയോളജിയിൽ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ന്യൂറോ അനാറ്റമി ഇമേജസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. മസിൽസ് ഓഫ് മാസ്റ്റിഗേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്കിപ്പ്. അപ്പൊ ഇത്ര ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. എംബ്രയോളജി എന്താണെങ്കിലും വിടരുത്. സംടൈംസ് ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ആസ്കിംഗ് ഇറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ. സോ embryology images also are important, even though that was not asked in this November INACT. ഫിസിയോളജിയിൽ GIT secretions ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഇത്തവണ. ലോ സോഡിയം, like which secretion has the lowest sodium, something like that was asked. I don't exactly remember the answer. I think it was colon, something like, I'm not sure about the answer, but that was asked. So there is a chance of that getting repeated. Yeah. Then hypothalamic nuclei, definitely go through that. I think it was asked in May INACT also, this hypothalamic nuclei. This INACT, something related to arcuate nucleus was asked, like leptin resistance is shown by which nucleus? Arcuate nucleus. Hypothalamic nuclei എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Pressure volume loop and graphs in CVS, അത് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്രീവിയസ് ഏതോ ഒരു വിത്തിൻ 5 years ഉള്ള ഏതോ INACT പ്രഷർ വോളിയം PV ലൂപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഇമേജസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇത്തവണയും ചോദിച്ചു. സോ CVSനകത്തെ ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രഷർ വോളിയം ലൂപ്പ് മാത്രമല്ല, അയോട്ടിക് പ്രഷറിന്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട്. സോ അതൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡയബറ്റിസിന്റെ ഗ്രാഫ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഡിഫ്യൂഷൻ, അതിന്റെയൊക്കെ ഡയഗ്രംസും അതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡെഫിനിഷൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. റീനൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് റീനൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ, റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എവിടെയാണ്, ഏത് സൈറ്റിലാണ്, PCT ലാണോ, ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ആണോ, DCT ആണോ, അതൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക. ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ആസ്ക്ഡ്. Then biochem definitely molecular biology as always is important for INACT. Like go through the PYQs and go around go in depth through the PY. That's the best way to do molecular biology. So if something is asked, something you don't know about, try to Google it, what it is. അങ്ങനെ in depth ഇപ്പോൾ ELISA കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ, even if ELISA is not in the notes, try to Google it and just write it down somewhere. Types of ELISA, അല്ലെ PCR-നെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ ഈ ക്ലസ്റ്റർ കുറെ PCR ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതൊക്കെ നോട്ടിലില്ലെങ്കിലും അത് എഴുതി വെക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Then glycogen storage disorders, these are important. Glucose 6 phosphatase deficiency, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So glycogen storage disorders are important. Fatty acid synthesis, മിക്കവാറും ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വേറുണ്ട്. ഇത്തവണയും ചോദിച്ചിരുന്നു. സിട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു, സംതിങ് which was common to TCA cycle and fatty acid synthesis. I think citrate was the answer. Sphingolipidosis, definitely. Gaucher's disease, Fabry's disease, Niemann Pick, അതൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ടേസാക് ഡിസീസ്. സ്പിംഗോലിപ്പിഡോസിസ് എന്താണെങ്കിലും നോക്കാതെ പോകരുത്. വൈറ്റമിൻസ് ഓൾസോ, എവറി വൈറ്റമിൻ, എസ്പെഷ്യലി B കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിൻസ്, അത് അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, കാരണം അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. സോ വേറെ ഒന്നും നോക്കിയില്ലല്ലോ, അത് നോക്കിയിട്ട് പോകണം. ഗ്ലൈക്കോലിസിന്റെ പാത്വേ, ഇത്തവണ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു 2,3 BPG കൂടുന്ന കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറേറ്റ് കൈനീസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയിലായിരുന്നു 2,3 BPG കൂടുന്നത്. ബയോകെമിനകത്ത് ഇത്രയും. ദെൻ പാത്തോയ്ക്കകത്ത് സ്റ്റെയിൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, കാരണം ഇത്തവണ അവർ സ്റ്റെയിൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻസ്, എന്തൊക്കെ സ്റ്റെയിൻ ആണ്, എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, കളർ ഓഫ് ദ സ്റ്റെയിൻസ് കൂടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഫോർ മെയ് INACT. ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ്, ഡോമിനന്റ്, മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, അതൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. റുമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്തവണത്തെ INACT ഉണ്ടായിരുന്നു. GIT പത്തോളജി, പ്യൂട്ട്സ്റ്റഗർ സിൻഡ്രോം, പോളിപ്സ്, പ്യൂട്ട്സ്റ്റഗർ ആണെങ്കിലും ജുവനൈൽ പോളിപ്പ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഹെർസ്പ്രങ് ഡിസീസും GIT പത്തോയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. ദെൻ അനീമിയയുടെ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. 2 ക്വസ്റ്റ്യനോളം അനീമിയയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
Then lymphomas focus ചെയ്യണം. Lymphomas they asked. Then cardiomyopathy, one question was there. Renal nephrotic and nephrotic syndrome in the pathological, histopathological findings. Definitely they will ask. ഇത്തവണ അവർ FSGS ചോദിച്ചു. എല്ലാ വർഷവും അതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്. Then RB gene, P53 gene from neoplasia, RB gene P53 ജീനിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അതെന്താണെങ്കിലും പഠിക്കണം. നിയോപ്ലേഷ്യ എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ RB gene P53 ജീൻ ഇത്തവണ RB gene ചോദിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് P53 ഓർ സംതിങ് എൽസ് റിലേറ്റഡ് ടു RB gene. സോ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് വെൽ ബിഫോർ May NICT. നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോയ്ക്കകത്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മൈക്രോയ്ക്കകത്ത് അവര് വേം എഗ്സിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ചോദിച്ചിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദ വേം എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. ദ ഡയഗ്രാം വാസ് ഓഫ് ദിസ് തിങ് നെക്കാറ്റർ അമേരിക്കാനസ് ആയിരുന്നു, അതിന്റെ എഗ് ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നത്, ഓർ ആൻസൈലോസ്റ്റോമ ഡുവഡനൽ. ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ് വാസ് നെക്കാറ്റർ അമേരിക്കാനസ്. ബോത്ത് ആർ സബ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഓർഗാനിസം. സോ അതായിരുന്നു. വേമിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും ചോദിച്ചിരുന്നു. ഒരു ക്രാബ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ വരുന്ന വേം തന്നിട്ട് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചിരുന്നു. It was Paragonymous or some fasciola. The treatment was praziquantel. Drug praziquantel. Then subcutaneous mycosis, definitely every year they will ask. Focus on that. Sporothrix mycetoma, chromoblastomycosis adella noka. Larva migrants ittavana ചോദിച്ചിരുന്നു. നസീർ സാറിന്റെ നോട്ട്സിലെ ലാർവ മൈഗ്രൻസിന്റെ ഒരു മോസ്റ്റ് കോമൺ, ലീസ്റ്റ് കോമൺ, ആനിമൽ നെമറ്റോഡ്സ്, ഹ്യൂമൻ നെമറ്റോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നോക്കണം. വിസറൽ ലാർവ മൈഗ്രൻസ്, ക്യൂട്ടേനിയസ് ലാർവ മൈഗ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. ടോക്സിൻസ് ബൈ ബാക്ടീരിയ, ഇത്തവണ അവർ ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ ചോദിച്ചു. I think only diphtheria toxin was asked. Then something related to EF2. I think that was diphtheria toxin was asked. So toxins by bacteria are important. Focus on that. Viral diarrhea, norovirus, this rotavirus. All viral images should be like other familiar ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയ. ഫംഗസിന്റെ ഡയഗ്രാംസ്, ആസ്പെർഗില്ലസ്, മ്യൂക്കർ, റൈസോപ്പസ് അങ്ങനത്തെ ഡയഗ്രാംസ് നോക്കാം. ഫംഗസിന്റെ ഡയഗ്രാംസ് സാർ നോട്ടി തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ നോക്കണം. ദെൻ ബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത്തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു ഇമേജ് തന്നിട്ട് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസംസ് വെർ ഗിവൺ ഇൻ ലൈക്ക് രണ്ട് എണ്ണം വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വാസ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ന്യൂമോകോക്കസ്. ബൈൽ സോലിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ തുടക്കമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോകണം. കാറ്റലൈസ് പോസിറ്റീവ് ഏതാണ്, ഓക്സിഡൈസ് പോസിറ്റീവ്, ആ ഒരു പോർഷൻ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോകണം. ഫൈലേരിയൽ വേംസ്, ബുഷറേറിയ ബാങ്ക്രോഫ്റ്റിയുടെ മൈക്രോഫൈലേരിയ എവിടെ കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. ലങ്സിലാണ് അത് കാണുന്നത്. BSL ലെവൽസ്, ബയോസേഫ്റ്റി ലെവൽസും കാറ്റഗറീസ് ഇൻ ബയോ ടെററിസം, ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസം ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയിലാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക. BSL ഇത്തവണ ചോദിച്ചു. ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ആസ്ഡ് ഇൻ May NICT. ഓർ കാറ്റഗറീസ് ഇൻ ബയോ ടെററിസം. എർലീഷ്യ, അനാപ്ലാസ്മ, ഇത്തവണ എർലീഷ്യ ചോദിച്ചു. ചിലപ്പോൾ അടുത്തവണ അനാപ്ലാസ്മ ചോദിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ട്. കാൻഡിഡ ഡെഫിനറ്റ്ലി പഠിച്ചിട്ട് പോകുക. കാൻഡിഡയുടെ ഡയഗ്രാം, ജേം ട്യൂബ്, പിന്നെ ക്രോമഗാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോകണം. ഡിഫ്തീരിയയുടെ ടോക്സിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. സോ സംതിങ് എൽസ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം ഡിഫ്തീരിയ. മേ ബി ആൽബർട്ട് സ്റ്റെയിനിങ്ങോ അതിന്റെ കോമ്പണൻസോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണേൽ ചോദിക്കാം. സോ ഡിഫ്തീരിയ നോക്കിയിട്ട് പോകുക. എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കത്തില്ല May NICT. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻറ്റയർ ടോപ്പിക് ഇൻഡെപ്തിൽ പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഡിഫ്തീരിയ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻറ്റയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരെ, തുടക്കം പാത്തോജൻസിസ് തൊട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരെ നോക്കിയിട്ട് പോകണം. ദെൻ ഫാർമക്കിനകത്ത് സീഷർ ഡ്രഗ്സ്, ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാ. ഇത്തവണ എത്തോസക്സിമൈഡ് ആൻസർ വരുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പിലെപ്റ്റിക്സിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഡ്രഗ് ചോദിച്ചിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എത്തോസക്സിമൈഡ്. സാൽബുട്ടമോൾ നോക്കിയിട്ട് പോകുക. സാൽബുട്ടമോളിന്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ദേ ആസ്ക്ഡ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഹൈപ്പർകലീമിയ വാസ് ഗിവൺ, but it causes hypokalemia. Salbutamol is given in the treatment of hyperkalemia. So it causes hypokalemia. അപ്പൊ അതായിരുന്നു ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പൊ സാൽബുട്ടമോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ARIs antagonin aldosterone receptor antagonist, spironolactone, finderone, ആ ഒരു ഏരിയ, ഡയൂററ്റിക്സിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം. പ്രോസ്റ്റാസൈക്ലിൻ അഗോണിസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ആൻസർ സെലക്സിപാഗ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അതിന്റെ ആൻസർ. സോ സംതിങ് സെലക്സിപാഗ് വാസ് ദർ ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻസ്. സോ പ്രോസ്റ്റാസൈക്ലിൻ അഗോണിസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ, ഡ്രഗ്സ് ഇൻ പൾമോണറി ആർട്ടറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, അവിടെയാണ് ഈ പ്രോസ്റ്റാസൈക്ലിൻ അഗോണിസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത്. സോ ആ ഡ്രഗ്സ് ഇൻ പൾമോണറി ആർട്ടറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ May NICT നോക്കണം. ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി. പിന്നെ അസറ്റൈൽ കോളീൻ ആണ് ACH എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അസറ്റൈൽ കോളീന്റെ ആ ഒരു മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ, അസറ്റൈൽ കോളീൻ എസ്റ്ററേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകുക. ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റഡ്. മൈഗ്രെയിൻ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്നതാണ്. മൈഗ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ ഡ്രഗ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു മൈഗ്രെയിൻ, പ്രൊഫൈലാക്സിസ്,
അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മൈഗ്രെയിൻ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാ എക്സാമിനും ഫോർ നീറ്റ് PG INICT എപ്പോഴും നോക്കിയിട്ട് പോകണം. DPP-4 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും ഗ്ലിഫ്ലോസൻസും അതും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. സോ ഫാർമക്കിനകത്ത് ആന്റി ഡയബറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ DPP-4 ഇൻഹിബിറ്റർ ഗ്ലിഫ്ലോസിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. H2 ആന്റഗോണിസ്റ്റ് ഇത്തവണ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. H2 സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ടിഡിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ H2 ആന്റഗോണിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പോയി ഫാമോട്ടിഡിൻ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ നോക്കണം. TB ഡ്രഗ്സ് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്നതാണ്. TB ഡ്രഗ്സിന്റെ എസ്പെഷ്യലി സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇത്തവണ റിഫാംബിസിനും ചോദിച്ചിരുന്നു, ലിനസോളിഡും ചോദിച്ചിരുന്നു. ലിനസോളിഡിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്, അതായത് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഏതാണ്. സോ ലിനസോളിഡ് വാസ് ദ ആൻസർ. റിഫാംബിസിൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. RPOB ജീൻ ആണ് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എൻഡ്രോ ഹെപ്പാറ്റിക് സർക്കുലേഷൻ കാണിക്കും, അതും ട്രൂ ആണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഓൺ എൻ എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്, അത് ഫാറ്റി ഫുഡിന്റെ കൂടെ കഴിക്കരുത്. ദാറ്റ് വാസ് ഓപ്ഷൻ, ഐ തിങ്ക് റോങ് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഓൺ എൻ എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്. അപ്പൊ അത് TB ഡ്രഗ്സിന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. സോ ഈ TB ഡ്രഗ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. HIV ഡ്രഗ്സും അതുപോലെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ്. HIV 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഒന്ന് ഇതുപോലെ HIV പോസിറ്റീവ് പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് HIV പോസിറ്റീവ് പേഷ്യന്റ് മിലിയറി TB വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രഗ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ATT, 2 വീക്സ് കഴിയുമ്പോൾ ART. TB മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ATT കഴിഞ്ഞ് 4 വീക്സ് കഴിയുമ്പോൾ ART. സോ അത് ആ ഒരു ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുപോലെ പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഓഫ് HIV, ടിനോഫോഗറും എംട്രിസെറ്റാബിനും ആയിരുന്നു ആൻസർ. അതും അപ്പൊ HIV ഡ്രഗ്സ് ആ ഒരു ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി കുറച്ച് അറ്റിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പ്രീ എക്സ്പോഷർ നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഏരിയാസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഡിജോക്സിൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇത്തവണയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ ഫോർഗോട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു സംതിങ് ഡിജോക്സിൻ വാസ് ദ ആൻസർ. ഐ തിങ്ക് ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ATPase പമ്പിന്റെ ഡയഗ്രം തന്നിട്ട് വിച്ച് ഡ്രഗ് ആക്ട്സ് ഓൺ ദിസ് തിങ് ചോദിച്ചിരുന്നു, ഡിജോക്സിൻ. ദെൻ കനാബിനോയിഡ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് ഡ്രോണാബിനോള് ഇത്തവണ ചോദിച്ചു. ബിഫോർ ദാറ്റ് കീറ്റാമിൻ, മെയ് INICTക്ക് കീറ്റാമിനും കനാബിനോയിഡ് ഓയിലും വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ കനാബിനോയിഡ്സ് നോട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ് ആൻഡ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട്സ്. ഫോറൻസിക്കിനകത്ത് ആന്റിഡോട്ട്സ് ഐ ടോൾഡ് ടോക്സിക്കോളജി എന്താണെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് പോകണം. ടോക്സിക്കോളജി ആന്റിഡോട്ട്സ് പോയിസണിങ് ചോദിച്ചു. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയിസണിങ് ചോദിച്ചു. ബേൺസ് സ്കാൽഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. ഹാങ്ങിങ്ങിനകത്ത് അവര് ഈ ലാഫേഷ്യ സിമ്പത്തിക്, അതായത് കണ്ണ് ഡൈലേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വിച്ച് തിങ് ഗെറ്റ്സ് കംപ്രസ്ഡ്, സെർവിക്കൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ചെയിൻ ആയിരുന്നു ആൻസർ വരുന്നത്. മെക്നോട്ടൺസ് റൂൾ. ഏജ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഫ്രം ബോർഡ്സ്, ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നോക്കേണ്ട ഏരിയാസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും മറന്നു പോകും. സോ ഏജ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഫ്രം ബോൺസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡേ അല്ലെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോകണം. സെമിനൽ ടെസ്റ്റ്, അത് എപ്പോഴും സാർ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ്, എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സെമിനൽ ടെസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി നീറ്റ് PGക്കും INICTക്കും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന, ഇത് കഴിഞ്ഞ നീറ്റ് PGക്കാണോ INICTക്കാണോ ചോദിച്ചിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബാർബേറിയോ ഫ്ലോറൻസ് ടെസ്റ്റ് അതൊക്കെ. പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിക്ടിം, അതും ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ ഓർഡറും സീക്വൻസും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്, അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. റേഡിയോക്കകത്ത് അവര് ടിപ്പിക്കൽ റേഡിയോ, പ്യോർ റേഡിയോ അല്ല, എല്ലാം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും. പക്ഷെ റേഡിയോയുടെ കുറെ ചെസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തവണത്തെ എക്സാമിൽ. സോ ഹണ്ടിങ്ടൺസിന്റെ MRI ചോദിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഓപ്ഷനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ക്ലൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ഡയഗ്നോസ് ഹണ്ടിങ്ടൺസ്. ദേ ഗേവ് ലൈക് കൊറിയ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. So they gave the MRI image based finding also, but in May INICT they gave an MRI image of the spine, and they asked, this question was, I think, some Honda car sign was asked. I got that question wrong. I still don't remember the answer. I forgot the answer. Some Honda car sign was asked. If anyone remembers, just type in the comment section. Honda car sign ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ്, ഏത് ഡിസീസിലാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടേക്ക്. That was asked in May INICT. അപ്പൊ MRI findings, MRI head, MRI spine, എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്പെഷ്യൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു സേക്രൽ, ഹോണ്ട കാർ സൈൻ, അത് ചോദിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ ഇത്തവണത്തെ നീറ്റ് PG എക്സാമിന് MRI ഹെഡ് തന്നിട്ട് അതൊരു ഹാലവോഡൻ സ്പാറ്റ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ട്, ഐ ഓഫ് ദ ടൈഗർ സൈൻ. സാർ നോട്ടി തരുന്ന അത് ചോദിച്ചിരുന്നു. സോ ഓൾവേസ് MRI ലൈക് സൈൻസ്, എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തരം പേരുകളുള്ള സൈൻസ്. ഇപ്പൊ ഹണ്ടിങ്ടണിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു റേസിംഗ് കാർ സൈനോ ബോക്സ് കാർ വെൻട്രിക്കിളോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളത്, ബോക്സ് കാർ വെൻട്രിക്കിളാന്ന് തോന്നുന്നു ഹണ്ടിങ്ടണിനകത്തോട്. സോ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം. നെയിംഡ് MRI സൈൻസ് ഒക്കെ. EDH SDH ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. CT ഹെഡ് തരുമ്പോൾ അത് ഇത്തവണ EDH ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്താണ്? യെസ്, ബോക്സ് കാർ സൈൻ ആണ് ഇൻ ഹണ്ടിങ്ടൺസ്. അപ്പൊ EDH SDH ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. EDHന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചത്. സോ ആ പേഷ്യന്റ് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു, നമ്മൾ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ബർഹോൾ ഇവാക്യുവേഷൻ ചെയ്യണം, അതായിരുന്നു ആൻസർ.
ദെൻ ടി ബിയുടെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ തന്നിരുന്നു, ഒരു തന്നിട്ട് അപ്പർ ലോബ് കൊളാപ്സ് വരുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ആയിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ടി ബി ആയിട്ടായിരുന്നു ഡയഗ്നോസിസ്, ആൻസർ അതായിരുന്നു തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു, ഓപ്ഷൻ ഓർക്കുന്നില്ല. പാൻകോസ്റ്റ് ട്യൂമറിന്റെ ഒരു ഇമേജ് തന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. പാൻകോസ് ട്യൂമർ വാസ് ഗിവൺ, സോ ദ ആൻസർ വാസ് CT ഗൈഡഡ് ബയോപ്സി. ഓക്കെ, പാൻകോസ് ട്യൂമർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് MRI വെച്ചിട്ടാണ്. I don't think MRI was there in the options. The answer was CT guided biopsy as per the recalls. ദെൻ ന്യൂമോതൊറാക്സിന്റെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ തന്നിരുന്നു, ബോൺ ട്യൂമറിന്റെ എക്സ്റേ തന്നിരുന്നു. ന്യൂമോതൊറാക്സിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ചോദിച്ചിരുന്നു, നീഡിൽ തൊറാക്കോസെന്റസിസ് ആയിരുന്നു ആൻസർ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ബോൺ ട്യൂമർ ആയിരുന്നു, ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പില്ല. അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു എക്സ്റേ തന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. സാറിന്റെ റീകോളിനകത്ത് കണ്ടത് ബോൺ ട്യൂമറിന്റെ എക്സ്റേ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ദാറ്റ് യു ഡു ഇറ്റ് ഇസ് MRI, ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ബയോപ്സി, ദാറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫൈൻഡിങ്. സോ MRI ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ടേ നമ്മൾ ബയോപ്സിയിൽ പോകത്തുള്ളൂ ബോൺ ട്യൂമേഴ്സിന്റെ കേസിൽ. അപ്പൊ ബോൺ ട്യൂമർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം, ബോത്ത് ഫോർ NEET-PG INICT. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഷോൾഡറിന്റെ എക്സ്റേ, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഷോൾഡർ, അതൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക. പിന്നെ ഇത്തവണത്തെ NEET-PGക്ക് ഷോൾഡറിന്റെ റിക്കറന്റ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ, ആന്റീരിയർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്ന 2 സൈൻസ് ഉണ്ട്. അത് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. സോ ഷോൾഡറിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ദെൻ MRCP ഇമേജസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഇയർ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ NEET-PGക്ക് MRCPയുടെ ഒരു ഇമേജ് ചോദിച്ചിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് MRCPയുടെ ഒരു ഇമേജ് അവർ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഐദർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിരുന്നു തോന്നുന്നു, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ MRCP ഇമേജസ് ചോദിക്കും. ഇത്തവണത്തെ ഇൻ സം റീകോൾസ് ഐ സോ ദാറ്റ് MRCP ഇമേജ് ദാറ്റ് ദേ ആസ് ആസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡിവിസം. പക്ഷെ സാറിന്റെ റീകോളിൽ ഐ സോ കോളിഡോക്കൽ സിസ്റ്റ്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വിച്ച് ഇസ് ദ ആൻസർ. സോ യാ, ഐ തിങ്ക് മേ ബി കോളിഡോക്കൽ സിസ്റ്റ് വാസ് ദ ആൻസർ. സോ യാ, അതൊരു MRCP ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Then ophthalmic ENT, ophthalmic glaucoma, very important. 2 questions were asked from glaucoma, both pigmentary glaucoma, acute angle closure glaucoma ചോദിച്ചിരുന്നു. Pigmentary glaucoma, Krukenberg spindle, മാം എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് പറയുന്ന Krukenberg spindle, very important. Pigmentary glaucoma is a possible PYQ, and pigmentary glaucoma was asked this time. പിന്നെ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ക്ലോഷർ ഗ്ലോക്കോമയും ഒരു ആൻസർ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കെരട്ടൈറ്റിസിന്റെ ഇമേജസ് നോക്കണം, ഒഫ്താലിലെല്ലാം IBQs നോക്കണം, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇത്തവണ അക്കാന്തമീവയുടെ ഇടയ്ക്ക് പണ്ടവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാന്തമീവയുടെ, ഇത്തവണ അവർ അതിന്റെ സ്റ്റെയിൻ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്. അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാൽക്കോഫ്ലോർ വൈറ്റ് സ്റ്റെയിൻ ആയിരുന്നു ആൻസർ. പിന്നെ കെററ്റോകോണസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വെൻ യു സ്റ്റഡി കെററ്റോകോണസ്, സ്റ്റഡി എവറിത്തിങ്, പത്തോഫിസിയോളജി, അതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ്, കുറച്ച് നെയിംഡ് സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മൺസൺ സൈൻ, പിന്നെന്തുവാ സംതിങ് ഐ ഫോർഗോട്ട്, ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് സൈൻ, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ കെററ്റോകോണസിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ അതൊക്കെ പഠിക്കണം. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കെററ്റോകോണസും പഠിക്കണം. ഇത്തവണ some image was given and the treatment was asked. Recall ഞാൻ കണ്ടത് it was corneal CCCR, മറ്റേ corneal collagen cross linking with riboflavin ആണെന്നാണ്. ചിലടത്ത് അത് ഗ്യാസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണെന്നും കണ്ടു, ഏതാ കറക്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. സോ അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് ഫോർ വിഷ്വൽ അക്വിറ്റി, ഏജ് വൈസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ വിഷ്വൽ അക്വിറ്റി, സ്പെഷ്യൽ കേസസിൽ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, റിപ്പീറ്റഡ്, ഐ മീൻ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റഡ്. ഇത്തവണ ഒപ്റ്റോകൈനറ്റിക് ഡ്രമ്മും പിന്നെ ടെല്ലോസ്റ്റാർട്ട്, അത് രണ്ടുമായിരുന്നു ആൻസർ വരുന്നത്. ENTക്കകത്ത് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് നോക്കണം എന്താണെങ്കിലും. സോ പ്യുർ ടോൺ ഓഡിയോമെട്രി, പിന്നെ അതിന്റെ കുറെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ റിന്നി വെബർ, ആ സാധനമൊക്കെ, അത് റിന്നി വെബർക്ക് ഇത്തവണ NEET-PGക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തവണ ഹിയറിംഗ് ലോസ് റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ലാരിഞ്ചൽ ക്യാൻസർ, തൈറോയ്ഡ് കാർട്ടിലേജ് ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസർ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ലാരിഞ്ചൽ ക്യാൻസറിന്റെ സ്റ്റേജിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ November 24 IDCTക്ക് ലാരിഞ്ചൽ ക്യാൻസർ ചോദിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റേജിങ് ഇറ്റ് വാസ് T3 ആയിരുന്നു റീകോളിൽ കണ്ടത്. തൈറോയ്ഡ് കാർട്ടിലേജ് ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് T3. ഫോർഗിവ് മീ ഇഫ് ഐ എം റോങ്. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ അതാണ്, തൈറോയ്ഡ് കാർട്ടിലേജ് T3 ആണ്. യാ, SPM സൈക്കാട്രി, SPMനകത്ത് എപ്പിഡെമോളജി പഠിക്കണം. എപ്പിഡെമോളജിയോ ബയോസ്റ്റാറ്റ്സിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് കാണും, എന്താ പറയുന്നത്, ലൈക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും. ഇത്തവണ എപ്പിഡമോളജിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ദേ ഗേവ് ഇൻസിഡൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നാഷണൽ പ്രോഗ്രാമിനകത്തെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എപ്പോഴും നോക്കി വെക്കുക. ഇത്തവണ നിതി ആയോഗ് ചോദിച്ചിരുന്നു, അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നോക്കി വെക്കണം. സൈക്കാട്രിക്കകത്ത് വീണ്ടും സെക്ഷൽ പെർവേർഷൻസ്, സോഴ്സ് ഓഫ് അസറ്റൈൽ കൊളീൻ, സെറട്ടോണിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാർ നോട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ സോഴ്സസ് ഒക്കെ നോക്കണം. സെറട്ടോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന റാഫെ ന്യൂക്ലിയസ്, അങ്ങനത്തെ, പിന്നെ നോർ അഡ്രിനാലിൻ, ലോക്കസ് സെറുലിയസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ സോഴ്സസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക. ദെൻ
പീഡിയാട്രിക്സിനകത്ത് മൈൽസ്റ്റോൺസ് എവറി ഇയർ ദേ ആർ സംതിങ് ഓൺ മൈൽസ്റ്റോൺസ് ഐദർ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ വൺ വേർഡ് ആൻസർ മൈൽസ്റ്റോൺസ് എല്ലാം തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ അതിന്റെ ആ ഒരു സർ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്, ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചർ. ഐ മീൻ അപ്പർ സെഗ്മെന്റ് ലോവർ സെഗ്മെന്റ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു DDs ഉണ്ട്. യൂണിഫോം ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പോവാ. ജോണ്ടിസ് ഇൻ നിയോനേറ്റ്സ് ഇത്തവണ ഒരു EHBAയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നിയോനേറ്റൽ കോളിസ്റ്റാസിസ് തന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു. ലിവർ ബയോപ്സി എടുക്കുകയായിരുന്നു ആൻസർ. പിന്നെ TTT and RDS അതെപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഇത്തവണ കുറച്ചൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ IB ഫ്ലൂയിഡ് 10 ml/kg നോർമൽ സെലൈൻ ആണ്, DKAയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ആയിരുന്നു. ആ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് വിത്തിൻ 2 years INICTയിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ N/2 സെലൈൻ എന്തായാലും കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് ഓർക്കണം. പിന്നെ 10 ml സാർ റീകോളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. ദെൻ ക്വാഷിയോർക്കോർ മരാസ്മസ് റിലേറ്റഡ് എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫ്ലാക്സൈനോ അങ്ങനെ എന്തോ ചോദിച്ചു, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതും ആ ഒരു ഏരിയ, പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആ ഒരു ഏരിയ നോക്കണം. ഡെർമറ്റിനകത്ത് മെലനോമ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മെലനോമയുടെ ടൈപ്സ് എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞ മെയ് INICTക്ക് മോസ്റ്റ് ലൈക്ക് മാലിഗ്നന്റ് മെലനോമ, ഏറ്റവും സീരിയസ് മെലനോമ ഏതാണോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. അതോ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ലൈക്ക് മാലിഗ്നൻസിയോ അങ്ങനെ എന്തോ സ്പ്രെഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു മെലനോമ മെയ് INICTക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ മോസ്റ്റ് കോമൺ സൈറ്റ് ഓഫ് ക്യൂട്ടീനിയസ് മെലനോമ ഇൻ ഇന്ത്യൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സർ റീകോളിൽ പറഞ്ഞ പാംസ് ആൻഡ് സോൾസ് ആണ്, ഞാൻ ഗൂഗിൾ അടിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും പാംസ് ആൻഡ് സോൾസ് ആണ് കണ്ടത്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ദ ലൈക്ക് ഓപ്ഷൻ. പിന്നെ HPV ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊരു ഓങ്കോജനിക് വൈറസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. സോ അതിന്റെ HPV എപ്പോഴും HPV ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലെക്സ് വൈറസ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. HPV എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്, സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതുപോലെ കോണ്ടൈലോമ അക്യുമിനേറ്റ് അങ്ങനത്തെ അതിനകത്തൊക്കെ വരെ ഇമ്യൂണോജെനിറ്റൽ വാട്സ് ആ ഏരിയയിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, സോ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. FD ഫിക്സഡ് ഡ്രഗ് എറപ്ഷന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ റാഷ് അപ്പിയറിംഗ് ഓൺ ദ സെയിം സൈറ്റ് റിക്കറന്റ്ലി റിപ്പീറ്റഡ്ലി സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഫിക്സഡ് ഡ്രഗ് എറപ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നീറ്റ് INICTക്ക് തോന്നുന്നു PYQ എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സാർ ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുണ്ട്. സോറിയാസിസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത്തവണ സോറിയാസിസ് അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, ബട്ട് സോറിയാസിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. STD കിറ്റ്സ് ആ ഒരു 8 കിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ, ബ്രൗൺ കിറ്റ് കൂടെ വന്നപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതും നോക്കിയിട്ട് പോകണം. OBG അനസ്തേഷ്യ OBG എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റസൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹോസ്പിറ്റസൈൻ വാസ് ആസ്ക്ഡ്. ഓക്കെ. Then OBG, the infections, Candida trichomonas bacterial, it's actually easy. Candida trichomonas bacterial vaginosis, once you study, that will stay with you forever. Like it's not that difficult to memorize. So അതെപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. They can ask clue cells ചോദിക്കാൻ. ട്രൈക്കോമോണാസിന്റെ ഇമേജ് ഇത്തവണ ചോദിച്ചിരുന്നു, കാൻഡിഡയുടെ ജേം ട്യൂബ് അവർ ചോദിച്ചിരുന്നു. സോ എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർ ഫൈൻഡിങ്സ് they can ask. മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് PPHന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, ബലൂൺ ടാമ്പഡിയുടെ ആയിരുന്നു ആൻസർ. ആൻഡ് I think the question was something they did something they gave massage and everything, they gave oxytocin, that didn't work, so next step and then so PPH management, that area is important. Even APH management, APH types അതൊക്കെ പ്ലാസിന്റെ പ്രീവിയ അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. APH ഉം PPH ഉം എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ they ask the instruments in cesarean section. ഗ്രീൻ ആർബിറ്റാജ് ഫോർസെപ്സ് അതായിരുന്നു തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ. ദാറ്റ് ഇസ് an instrument in cesarean section as per the recall. So I'm not sure. So that was one question in cesarean section. Instruments, tests of ovarian reserve എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഹൈലൈറ്റ് പോയിന്റ് ആണത്, അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. cervical cancer always important, even the staging of cervical cancer is important. So this year I think something related to colposcopy, biopsy, something like that was asked. Atypical cells കണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, എൻഡോമെട്രിയൽ ബയോപ്സി ആൻസർ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 45-year-old female with bleeding and all, so what do you do next? Endometrial biopsy will be done. Placenta previa, then IUCD was asked. I think it was PPIUCD or postpartum IUCD, ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതോ ഒരെണ്ണമായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അത് എപ്പോഴാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ in the recalls, some recall I saw 24 to 48 hours as the answer. Some recall I saw within 10 minutes of delivery of placenta. I'm not sure what is the answer, and I don't remember the question also. I forgot like what the question was. PPIUCD ആണോ postpartum ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. Then pre-eclampsia, pre-eclampsia question ഉണ്ടായിരുന്നു. I mean eclampsiaയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് ഫൈൻഡിങ്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഈ പെർസിസ്റ്റന്റ് പീഡൽ എഡീമ ഒരു ഫൈൻഡിങ് അല്ല എന്നായിരുന്നു റീകോളിലെ ആൻസർ കണ്ടത്. സോ സോ എക്ലാംസിയയുടെ impending signs of eclampsia important ആണ്. Okay, PPIUCD was asked.
സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് PPIUCD ഫുൾ ഫോം എനിക്കറിയില്ല, പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ആണോ പോസ്റ്റ് പ്ലാസന്റൽ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ദെൻ അനസ്തീഷ്യയിൽ മാലിഗ്നൻ ഹൈപ്പർതെർമിയ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ സർജറിയിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രോമ സർജറിയിൽ EDH ചോദിച്ചിരുന്നു, ന്യൂമോതൊറാക്സ്, ട്രയാജ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോ ഏത് പേഷ്യന്റിനാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്, അൺകോൺഷ്യസ് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് നോയ്സി ബ്രീത്തിങ് ആണോ, അതോ കോൺഷ്യസ് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ട്രൗസേഴ്സ് സോക്ഡ് ഇൻ ബ്ലഡ് ആണോ എന്നുള്ളത്. അത് പല രീതിയിൽ ആൻസർ കണ്ടു. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വിച്ച് ഇസ് ദ ആൻസർ. സം പീപ്പിൾ ടോൾഡ് അൺകോൺഷ്യസ് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് നോയ്സി ബ്രീത്തിങ്, സം പീപ്പിൾ ടോൾഡ് ദിസ് തിങ് ലൈക്ക് ഈ ട്രൗസേഴ്സ് സോക്ഡ് ഇൻ ബ്ലഡ്. ബിക്കോസ് സർ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പെൽവിക് ഫ്രാക്ചർ വരുമ്പോഴാണ് ട്രൗസേഴ്സ് സോക്ഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ വരുന്നത്. സോ ഇവിടുത്തെ ഫിമറൽ ആർട്ടറി അതിനൊക്കെ ഇഞ്ചുറി കാണും, പെട്ടെന്ന് നോക്കണം എന്നുള്ളത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ GIT പാൻക്രിയാസിനകത്ത് ടിഗാറോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നു, ക്രോണിക് പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസിന്റെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡിവിസം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു MRCPയുടെ ഇത്, അതോ കോളിഡോക്കൽ സിസ്റ്റ് ആണെന്നില്ല. അപ്പൊ GIT അതായത് യൂഷ്വലി നീറ്റ് PGക്ക് GIT ഫ്രം സർജറി ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സാറും ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുണ്ട് GIT ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ നീറ്റ് PGക്ക് വരാറില്ല, പക്ഷെ INCTക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ചോദിക്കാൻ. അവർ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗോൾ ബ്ലാഡർ, CVD ഇഞ്ചുറി, അങ്ങനത്തെ കോളിസിസ്റ്റക്ടമി അതെല്ലാം ചോദിക്കും. കോളിസിസ്റ്റക്ടമിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഗാസ്ട്രോനോമ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, ആ ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോളിംഗർ എലിസൺ സിൻഡ്രോം, അക്കലേസിയ കാർഡിയ, ഐ തിങ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ അക്കലേസിയ കാർഡിയ, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ സ്റ്റേജിങ്, അത് എല്ലാ എക്സാമിനും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എനിവേ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേജിങ് അതും ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ്, ന്യൂ അഡ്ജുവന്റ് കീമോ ഫോളോഡ് ബൈ MRM. അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ചോദിക്കും, അതെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന മാൻഡ്രൽ സ്കോർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നീറ്റ് PGക്ക് ചോദിച്ചതാണ്. അല്ല നീറ്റ് PGക്ക് അല്ല, INCTക്ക് ചോദിച്ചതാണ് മാൻഡ്രൽ സ്കോർ ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും അപ്പൻഡിസൈറ്റിസിന്റെ എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് I don't remember the question. Then സ്യൂച്ചേഴ്സും ഇത്തവണ ചോദിച്ചിരുന്നു. കാറ്റ്ഗട്ട് സ്യൂച്ചർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ സെയിം സ്യൂച്ചറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നീറ്റ് PGക്ക് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അതായത് പോളിഫിലമെന്റ് ആണോ മോണോഫിലമെന്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ സ്യൂച്ചറിന്റെ ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സ്യൂച്ചറിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സാർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ടിക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ വാൾ ഓർ സംതിങ്, മെമ്മറൈസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. ലാപ്പറോസ്കോപ്പി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ലാപ്പറോസ്കോപ്പി മാനിപ്പുലേഷൻ ആംഗിൾ ചോദിച്ചിരുന്നു, 2 പോർട്ട് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്താണ്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ INCTക്ക് അസിമുത്ത് ആംഗിൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതും ഒരു PYQ റിപ്പീറ്റ് ആണ്. സോ ഞാൻ PYQ റിപ്പീറ്റിൽ അതൊന്നും പറയാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് കുറെ കാണും, ഈ 1 hourൽ സെഷൻ നിൽക്കത്തില്ല. ദെൻ ബേരിയാട്രിക് സർജറി അഗെയിൻ ഇമേജസ് പഠിക്കുക. സ്റ്റോമയുടെ ഇമേജസ് പഠിക്കുക. ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോമ, ഇലിയൽ സ്റ്റോമ, കൊളോണിക്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അങ്ങനത്തെ പെർമനന്റ് സ്റ്റോമ, ടെമ്പററി സ്റ്റോമ, അതൊക്കെ. ഡംപിംഗ് സിൻഡ്രോം, ഏർലി ഡംപിംഗ് സിൻഡ്രോം, ലേറ്റ് ഡംപിംഗ് സിൻഡ്രോം, അതിന്റെ ഡിഫറൻസസ് പഠിക്കുക. മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഓർത്തോ, മെഡിസിനകത്ത് മെഡിസിൻ ലൈക് കോർ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാനല്ല, കുറെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. COPD ഗോൾഡ് സ്റ്റേജിങ് പഠിക്കണം ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ COPD പഠിക്കണം, അത് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത്തവണ. ഹൈപ്പോക്സീമിയ കാണുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ലൈക്ക് percentage of FeV1 by FVC. Sir, in the recall I saw 30%, somewhere else I saw 50%. I'm not sure about the answer. നമ്മൾ അനീമിയ, ഹൈപ്പോക്സീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത്. ദെൻ ഹോർണർ സിൻഡ്രോം, പാൻകോസ് ട്യൂമർ, ഹോർണർ സിൻഡ്രോം ചോദിച്ചിരുന്നു. പാൻകോസ് ട്യൂമർ ചോദിച്ചിരുന്നു. ദെൻ ECG, പൾമോണയിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. ട്രൈക്കസ്പിഡ് സ്റ്റിനോസിസ് വാസ് ദ ആൻസർ. റൂമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ജോഗ്രൻ സിൻഡ്രോം ചോദിച്ചിരുന്നു. സിക്ക സിൻഡ്രോം, ലൈക്ക് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ സ്വെല്ലിംഗ്, ഡിക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ടിയേഴ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഷെർമർ ടെസ്റ്റ് പ്ലസ് ദിസ് ഓട്ടോ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിംഗ്. റൂമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 എണ്ണം ചോദിച്ചിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരെണ്ണം ഷോർട്ട് PR ഇന്റർവൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അതുണ്ടായിരുന്നു, അത് തെറ്റായിരുന്നു. ലോങ് PR ഇന്റർവൽ ആയിരുന്നു. മറ്റേത് എനിക്കൊന്ന് ആഷ്കോഫ് ബോഡിയുടെ ആൻസർ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഓർത്തോയ്ക്കകത്ത് ഷോൾഡർ, ബോൺ ട്യൂമർ ആണ് ഈ ഒരു INCT നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ബാക്കിയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഓർത്തോയ്ക്കകത്ത്. സോ അത് PYQs എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യണം. ദെൻ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ അടുത്ത മെയ് INCTക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ ദീസ് ടോപ്പിക്സ്. ഈ ടോപ്പിക്ക് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോകണമെന്നല്ല, യു ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് like I found. If you found this important, definitely don't miss out on these topics. Miss out ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട്. There is a lot other than these to study, but you shouldn't miss out on these topics while preparing for MEA NICT and NEET PG. There is a very, very high chance of questions related to these areas getting asked. This is how you identify the PYTs എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നാലോ നേരത്തെ എപ്പോഴോ. ഇങ്ങനെയാണ് PYQ PYT ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് എവിങ് സാർക്കോമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൺ ട്യൂമറിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം. സോ അങ്ങനെയാണ് PYT ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് മിസ് ഔട്ട് ഓൺ ദീസ് ടോപ്പിക്സ്.
Okay, so that's it regarding this PPT. PPT is over. Okay. So I hope the session was useful for you. I'll go on to some doubts that you have asked, if any doubt. If any doubt is there, can you repeat those doubts if you really want me to comment on this? Because kore doubts ഒക്കെ മേളിലായി പോയി. Okay, can you repeat those doubts? Then I'll go through them from the end. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാം. Chichi, could you please tell how you would prepare fresh start? Okay, so how I will prepare if I'm starting fresh. Okay, for if I'm planning to write NEET PG 26, how I will prepare. So INICET is over. So what I'll do is when INICET exam is, when I write the INICET exam, that day I'll take a break. Like we will be physically tired after writing the exam, after waking up early. So ആ ഡേ ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കും. ഐ ട്രൈ ടു വാച്ച് സം റീകോൾസ് ദാറ്റ് ആർ ലൈക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ടെലിഗ്രാമിൽ വരുമല്ലോ, അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യും, ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ വാച്ച് ദ പ്രോപ്പർ റീകോൾസ്, ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ റീകോൾസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ യൂട്യൂബ്, അത് നോക്കും. ഐ യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് മൈ സ്കോർ ഫോർ INICET. പക്ഷേ കാര്യമില്ലായിരുന്നു, എന്തായാലും റിസൾട്ട് വന്നാൽ സ്കോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഔട്ട് ഇൻ എ വീക്ക്. സോ അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്കോർ, യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ്. അതർവൈസ് ഇഫ് യു ആർ എ വെരി ആങ്ഷ്യസ് പേഴ്സൺ ഗെറ്റിംഗ് ടെൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾ, no need to calculate. Just go through whatever you like. Try to go through the mistakes that you have made in the exam. Then I will, like, if I am to write NEET PG 26, ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്, എൻ്റെ ഒരു study session, I will resume it from tomorrow. Like I'll take one day for watching recalls. I'll start my study session from tomorrow. I will, if the exam NEET PG is on June, okay, imagine if exam is in June, most probably it will be in June, or there's a chance of it getting postponed. അവരുടെ കാര്യമൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. So I'll try to complete my first read and classes by January. Okay, first read and classes by January. Second read February and March. March 31st ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് റീഡ്, അതായത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. Then anything supplementary else that you want to add, any other sources or anything, you can do that in the like first revision. Okay, second revision I will be doing from April ഒരു മാസം കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് റിവിഷൻ, മാക്സിമം ഒരു മാസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മെയ്യുടെ ഒരു വീക്കും കൂടെ എടുക്കാം സെക്കൻഡ് റിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത്തവണത്തെ ഇനിസെറ്റ് മെയ് 17-നായിരുന്നു. അപ്പം അടുത്ത തവണത്തെ ഇനിസെറ്റ് ഏകദേശം ആ ഒരു ടൈമിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ മെയ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് റിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. And give 10 days or 7 days before INICET to go through the important things. അപ്പൊ ആ ഒരു 7-day റിവിഷൻ കൊടുക്കണം. INICET മെയ് എഴുതുക, വീണ്ടും ഒരു 1 month you can give for revision before NEET PG. ഇപ്പൊ NEET PG ജൂൺ, മേ ബി ജൂൺ 10th വല്ല ആണെങ്കിൽ, after INICET till maybe June 1st or May 30th, you can give another round of revision, third revision കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് 10 days revision for NEET PG is a must. Okay, in case നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തേർഡ് റിവിഷൻ പ്രോപ്പർലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ 20-day റിവിഷനോ 15-day റിവിഷൻ, ലാസ്റ്റ് ഡേ റിവിഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ്, കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. Okay, so that's how I would plan if I am to write NEET PG, and if NEET PG is in June. I'm not sure if it is in June, but if it is in June, എനിക്കൊരു 3 റിവിഷൻ എങ്കിലും അതിന് മുന്നേ കിട്ടണം. അതായത് 3 റിവിഷൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് റീഡ്. അപ്പൊ 4 തവണ ഞാൻ വായിക്കണം. പിന്നെ 2 10-day റിവിഷൻ ബിഫോർ ഈച്ച് എക്സാം കൂടെ കിട്ടണം. അങ്ങനത്തെ രീതി പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. Is covering the PYT in depth in retrograde manner. Does this alone can fetch us 130 to 140 corrects, or should we study anything extra for INICET? PYT in depth in retrograde manner is a good thing, but you should be familiar with your core notes. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്നാലേ you will be able to cover PYT in depth in the retrograde manner. If you have a concept, you can definitely do that. Should we study anything extra for INICET? Like I told, focus on the current affairs. Just Google the extra things that you are not finding in the notes. Like whenever you go through a PYT, cover everything like around that, in and around that. Even if it isn't in the notes, go to Google or go to somewhere else, or in the Telegram or anywhere, try to cover that. Is the cutoff going to be the same as that of May? I don't think, because the exam was easier than May as per the recalls and everything. Majority reviews, exam was easier than May. How to avoid silly mistakes? Just keep studying. That is the only way. Do more
MCQs, don't shy away from doing MCQs. Keep on doing MCQs. First readന്റെ കൂടെ തന്നെ questions ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് മസ്റ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് റിവിഷൻ ടൈമിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതിയോ? Definitely you should do questions. The main mistake that people do is that they don't do questions. Questions ചെയ്യാൻ മടിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം only if you do the questions you will know how to read. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വായിക്കണം, എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈവൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റീഡ് യു കീപ് ഡൂയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോകുകയാണെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നോട്ട്സ് ഓർ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ GT ബുക്ക്. അടുത്ത തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഷൈ അവേ ഫ്രം ഡൂയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മിനിമം 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെയിലി ചെയ്തു പോകാൻ നോക്കുക. 50 പറ്റുന്നില്ല 25 എങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ഈവൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റീഡ്. If we lost touch with subjects like prepared last year, how would you approach them? 2x it or just the notes? Okay, so some subjects we need the videos. For anatomy and all, any notes so I used to watch the videos every time, like whenever I had doubt. So such subjects you try to watch the videos in 2x or 1x or whatever that works for you, whatever that gets that thing in your head, do that, and then read the notes. Okay, if you have lost that touch with the notes, it's important to watch the videos again. Now you have time to go through them. So if you want, you can go through the videos in 2x. It's good. Last 10 days, plan. I'll try to make a plan and I'll share it with you. I'll try to do it in my Telegram group or Insta or anywhere. Okay. Difficulty in image-based questions. Okay, that's what I told. Focus on the image-based questions of TAL, micro and everything. If something is not in the notes, just refer Google, especially anatomy, embryology. If you're not finding anything from the notes and it's a PYQ, like focus, just go to Google and search and you will get an image. Okay, anatomy also, osteology, the images try to screenshot those images and try to make a folder out of it or a PDF out of it. Subject wise, personal വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തലയിൽ ഇതൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ട്രൈ ടു ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഒന്നീ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ഒരു ഫോൾഡർ ആക്കി വെക്കുക, അതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. ദെൻ in INACT, first 2 sections very difficult in time management. Anything to suggest regarding it? Okay, so time management was one important thing that I discussed in the last session. So I told you have to do more INACT based GTs 1 month before INACT. So May INACT plan cheyan. In April, try to do INACT based GTs, and to get familiar with the time management in INACT, try to do custom modules of 50 questions. Try to complete those 50 questions in 40 minutes and the remaining 10 minutes for reviewing the questions. Angane cheythu kayna you will be fast automatically. Or 45 minutes the questions complete cheyuka, last 5 minutes ningal റിവ്യൂവിന് വെക്കണം. റിവ്യൂ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നിങ്ങൾ ഈ മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ ഒക്കെ കുറെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സമയം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഇറ്റ് വിൽ ബി മാർക്ക് അൺആൻസേർഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ ശരിയാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അത് പോകും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു ദിസ്, പ്രാക്ടീസ് ദിസ്. 50 കസ്റ്റം മൊഡ്യൂൾ ഇട്ട് ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം, ഗിവ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം for review. Last 10 days revision did not go well. How to concise notes for the last 10 days? Notes was bulky, not able to revise end to end. That you will understand only after doing many PYQs. You should know what is important and what is not. Note. Concising notes എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ്. പേഴ്സണൽ കാര്യം ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മുടെ നോട്ട്സ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 10 days എങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ സ്പീഡ്, നമുക്ക് ഏതാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഏതാണ് ഓർക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് ടൈം. ജസ്റ്റ് ഡു യുവർ ഫസ്റ്റ് റീഡ്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 10 days റിവിഷനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം. ബിക്കോസ് ഒരു മെയ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് റിവിഷൻ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാകും എനിക്ക് ഏതാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഞാൻ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന പോർഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത്. സോ യു വിൽ ബി ഏബിൾ to plan that accordingly. Just keep on doing the PYQs, MCQs, custom modules. Keep on reading, revising. Just go with the plan. Daily കാര്യങ്ങൾ complete ചെയ്യുക. Chechi, can you share in group any of your subjects notes? 20th notebook. I have already shared everything subject wise in my Telegram group. എനിക്കൊരു 20th notebook എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ 20th notebook ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സോഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്റെ 20th notebook ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. I have shared everything from that in the Telegram group. Okay, subject wise. I'll keep on sharing till I can. Then stuck with 2 options after rolling out 2. That is a definite thing. But try to answer. If you can roll out 2 options, you try to answer slowly and gradually. You will get to an idea of. ചിലപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആകാം. ഒരു 50-50 ചാൻസ് ആണ്. ആ റിസ്ക് നമ്മൾ INACTക്ക് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അത് എടുത്താലേ നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റൂ. കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കണം. ഓക്കെ,
ആൻഡ് സ്റ്റക്ക് വിത്ത് 2 ഓപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് റിസർച്ച് മോർ ഓൺ ദോസ് 2 ഓപ്ഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ 2 ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ വന്നതെന്ന് അറിയുക. 2 ഓപ്ഷനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് റെഫർ ചെയ്യുകയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യണം. കാരണം ഇപ്പൊ RDS ഉം TTNB എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് വന്നിരുന്നു. അപ്പം RDS ആണോ TTNB ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡൗട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ RDS ചിന്തിച്ചത്, TTNB ആൻസർ വന്നപ്പോൾ? വൈ ഡിഡ് ഐ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? വേർ ദ ഇമേജസ് സിമിലർ ഓർ വാസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമിലർ, അല്ലെ ഫൈൻഡിങ് സിമിലർ ആയിരുന്നു? അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ? ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫിഷർ സൈൻ, ആ ഒരു ഒരു പ്രോമിനൻസ് കാണുന്നത് TTNB-ക്കകത്താണ്, ടേം ബേബി എന്ന് പറയുന്നത് TTNB-ക്കകത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ സ്ട്രക്ക് ആവണം. അപ്പൊ ആ 2 ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുക ത്രൂ ദ നോട്ട്സ്. അതാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വേ ഐ ഫൗണ്ട് ഇൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ടു ലൈക്ക് ഓവർകം ദാറ്റ് തിങ്. ക്യാൻ യു ഷെയർ ഹൗ യു മാനേജ് അറ്റ് ഹോം? വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. ട്രൈ ടു ഷെയർ ഡോണ്ട് കീപ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ് ബോട്ടിൽഡ് അപ്പ്. Try to share your struggles with someone, either a family member or a friend. ഫാമിലിയിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുക. Then try to stay engaged in the Telegram. Because അവിടെ കുറെ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ മെസ്സേജസ് ഇടുകയും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വേ യു ക്യാൻ സ്റ്റേ എൻഗേജ്. DVMCയുടെ ഗ്രൂപ്പിലോ ഓട്ടോയുടെ ഗ്രൂപ്പിലോ ഒക്കെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ഇടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സെയിം ബോട്ടിൽ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു തോന്നൽ വരും. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി റിയഷോറിംഗ് തിങ്. ട്രൈ ടു കീപ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് യുവർ പിയേഴ്സ്. ഡോണ്ട് ഐസൊലേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പ്രിപ്പറേഷൻ. എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് കോൺടാക്ട് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്. ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ മൈ സ്റ്റഡീസ്. എനിക്ക് സ്റ്റഡീസ് പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ട്രൈ ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു സമ്മൺ ഹൂ ഇസ് പ്രിപ്പയറിംഗ്. അത് ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്. യു ജസ്റ്റ് come out of your comfort zone, just discuss some questions with them, send them some questions, ask them, shall we create a WhatsApp group to share the common things? അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുക. കൂടെ പഠിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നം തോന്നാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. they might also be thinking of it like that. ഈ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ. the name of your Telegram group please. It's already shared in the group, WhatsApp group, or just in Instagram, just send me a DM. I will send the name of the Telegram group. Okay, in my Insta bio it is there. Nandita Balakrishnan എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര്. Okay, I have shared everything of my preparation in that group. That's it. Okay, so അത്രേ ഉള്ളൂ. So I'm not wasting more time of yours. So you can go back to watching recalls. Take a rest for today if you want. Then go back to study. Okay, thank you. It was a good session with you all. Interacting was also good. How many GTs did you do എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I did so many GTs. ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും GTs ചെയ്തിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 30 GT ചെയ്തു. 30 കാണത്തില്ല, മാരോയ്ക്കകത്ത് ഒരു 20 GT ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, സെറിബല, അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലെ ഫ്രീ GTs ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ 2 മാസത്തിൽ 2 GT ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തിരുന്നത്. And after that, during my second revision and all, I increased my frequency 1 GT every 10 days. And April തൊട്ട് ഞാൻ ഒരു GT എല്ലാ ആഴ്ചയും കൊടുക്കുമായിരുന്നു. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും